ఈ యొక్క సుధీర్ బాబు మరియు శేష వివాహానికి కూడి వచ్చిన మీ ఆవరణ మందిని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామం పేరట స్వాగతం సుస్వాగతం పలుకుతూ ఈ యొక్క
వివాహానికి మేమందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం. I would like to invite each and every one of you who have gathered here in the name of Lord and Savior Jesus Christ, who have come to the gracious occasion of the bride and the bridegroom, Shresha, as well as Sudhir Babu. Let's join and celebrate this beautiful day as Jesus Christ is going to take the center stage. கூடி வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். சிரிஷா மற்றும் சுதீர் அவர்களின் இல்ல திருமணத்திற்கு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் குண்டி குடும்பத்தின் சார்பாகவும் எலகபாண்டி குடும்பத்தின் சார்பாகவும் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். It's such a joy to welcome the beautiful bridegroom and the most wanted person for today, Sudhir. He has already made his all the way to the stage. చక్కగా వెడ్డింగ్ హాసల్ని నడిపించిన సుధీర్కి మా యొక్క బృందం తరఫున వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం. నెక్స్ట్ we have come to the most important occasion. We want to witness the entrance of the bridal. ప్రతి ఒక్క క్రిస్టియన్ వెడ్డింగ్లో ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే బ్రైడల్ వాళ్ళ తండ్రి గారి మరియు తల్లి గారి చేపట్టి నడిచి நியமிக்கப்பட்ட மாப்பிள்ளையோடு அவங்க திரும்பி போவாங்க. அப்பேற்பட்ட ஒரு அருமையான நிகழ்வுக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். இந்த நிமிடத்தில் ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு உங்கள் அனைவருக்காகவும். இந்த திருமணத்தை, இந்த பரிசுத்த மேய் விவாகத்தை, பைபிள் கால்ஸ் த வெட்டிங் as the most holiest of all, so holy wedding. இந்த பரிசுத்த மேய் விவாகத்தை நடத்துவதற்காக நம் மத்தியில் இருக்கிறதான மூத்த ஊழியர்காரர்களை நான் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வரவேற்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். முதலாவதாக, he is the most senior person in the entire Telugu Baptist congregation. We are blessed and we are honored to have such a great man of God residing in this church and who is going to lead the wedding. మనందరి తరపున, గుంటి కుటుంబం తరపున, ఎలకపాటి కుటుంబం తరపున I would like to welcome వాటర్బరీ మెమోరియల్ తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్, చూలై తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్, ఇంకా చాలా తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్కి కాపరిగా ఉంటున్న మన రెవరెండ్ డాక్టర్ ఎం పాలేశ్వరప్పయ్య గారిని మనం 3 సార్లు హల్లెలూయా చెప్తూ ఆయన ఆహ్వానిస్తాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ஹல்லேலூயா. கரங்களை தட்டி உற்சாகப்படுத்துவோம். ஐயா அவர்கள் மேடைக்கு வரும்பொழுது நம்ம அனைவரும் கரங்களை தட்டி உற்சாகப்படுத்துவோம். ప్రైజ్ లార్డ్ పాస్టర్ గారు. అదేలాగా జేడీఏ మినిస్ట్రీస్ డైరెక్టర్ జి అజయ్ బాబు అన్నగారు వేదికను అలంకరించాలని ఒక సంఘం తరపున తెలియపరుస్తున్నాం. జేడీఏ మినిస్ట్రీస్ డైరెక్టర్ జి అజయ్ బాబు అన్నగారు ముందుకు వచ్చి వేదికను అలంకరించాలని మీకు అందరికి తెలియపరుస్తున్నాం. అదేలాగా చూలై చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ప్రీచర్ రమేష్ బాబు గారు, చూలై చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ప్రీచర్ రమేష్ బాబు అయ్య గారు వేదిక పైన రావాలని మీకు అందరినీ ఆహ్వానిస్తాం. ಎಲ್ಲರೂ కరమే తట్టి ఉత్సాహపడుతున్నాం. సో థ్యాంక్ యూ. అదేలాగా ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్న మీ ఆవరణ మందికి అదేలాగా మన సీనియర్ పాస్టర్ బిషప్ ఏబెల్ నీలకంఠ నాయక్ గారిని కుటుంబం తరపున మా యొక్క స్వాగతం సుస్వాగతం పలుకుతూ ఈ యొక్క వెడ్డింగ్ కార్యక్రమం ఆహ్వానిస్తున్నాం. నౌ కమ్ టు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. నేను చెప్పినట్టుగా మన మధ్యలో ఇప్పుడు పెళ్లి కుమార్తె వెడ్డింగ్ హెయిర్స్టైల్తో రాబోతుంది కనుక అందరం లేచి నిలబడి ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు స్టాండ్ అండ్ గివ్ ది గాడ్ ఆఫ్ ఆనర్ అండ్ రెస్పెక్ట్ టు ద బ్రైడల్ who is going to make all the way into the stage. This is the most important occasion in any Christian's wedding, where a bridegroom will be waiting for a bridal to come and bridal will be accompanied by their parents. ఇది చాలా మోస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరు కూడా అలాగే భావిస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. దయచేసి మనం అందరం కూడా మనకందరికి తెలిసిన పాట పాడుతూ we gonna welcome the beloved bridegroom and the most beautiful person in this entire occasion, Sirisha, very soon will be arriving onto the stage. And people who are walking with Sirisha, please be very slow and please be very patient to do the wedding hazel.
స్కూల్ ఏజ్ చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ పదర్ల దేవదాస్ అయ్య గారు అమ్మాయి కొరకు ప్రార్థించి పెళ్లి కుమార్తెకి ప్రార్థన చేసి ప్రార్థన పూర్వకంగా ఈ యొక్క డయస్కి తీసుకొని రావాలని తెలియపరుస్తున్నాం.
స్థలంలో కూడిన అందరూ లేచి నిలబడి we would welcome the beautiful bride of the evening, Shirisha. Shirisha is waiting all the way to the stage. Shirisha, S stands for smart, H for humble, R for radiant, I for intelligent, S for sensational, H for hospitable, A for affectionate, the most beautiful person of this occasion. She is the one God has chosen to be with Sudhir. இன்னும் ஒரு ஆனந்தம். இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மாலை வேளையில சிரிஷா, தேவ அழைப்பை பெற்ற சிரிஷா இந்த விவாகத்தின் கதாநாயகியாக நடந்து வரும் பொழுது தேவனுடைய மகிமை, தேவனுடைய பிரசன்னம் மகளை நிரப்பும்படியாக நம்ம எல்லாரும் எழும்பி நின்று let us give the God of honor and welcome the most beautiful person on this occasion. పెళ్లి కుమార్ వస్తుండగా మనమందరం కూడా లేచి నిలబడి ప్రేమపూర్వకంగా ఆ బిడ్డను మనం ఆహ్వానించబోతున్నాం. ఎంతో ప్రార్థన, so much of efforts being put in for this wedding, and finally God has made it happen. In the presence of Elkapati Bhaskar Rao, Elkapati Tirumala, Shirisha is being carried by her parents, who is making all the way to the stage. Shirisha is beautiful. Shirisha is adorable, and she is making all the way to the stage. While she is making an entry to the stage, let's all give a God of honor and respect. Yes, every girl, every Christian girl would be dreaming of this day in her life. When will I get a God-sent bridegroom? Yes, today God has chosen Sudhir to be with Shirisha, Shirisha to be with Sudhir. Yes, at last the day came where all the fairy tale ending is going to end on this day. So let's all stand and give a respect and God of honor to our beautiful girl who is making all the way to the stage. She is accompanied by a beautiful flower girls and the bridesmen. Yes, God made it happen. Please put your hands together. Yes, this is the day that the Lord has made. Let us sing and rejoice in it. Yes, the bridal is finally making all the way to the stage. The speciality of Christian wedding is she will be welcomed by a group of people who will be patiently waiting for her to come in and lay their hand to the bridegroom. Yes, the moment is finally going to happen. Let's all welcome our bridal Shirisha with a smile on her face, with a delight in our hearts, and with a song in our voice. Yes, finally the stage has come. She will not be alone. No, they both will be under one spirit, one family. Yes, the day has come finally. Shirisha is making all the smiles. Now the most important part, where the bridegroom goes and receives the bride. The moment will be etched in the history. The moment will be etched in the history. These moments will last for a lifetime. ఇరువురు కూడా వేదిక పైకి వస్తుండగా మీరు అందరూ కూడా లేచి నిలబడి
కరములు తట్టి ఉత్సాహపరుస్తూ we'll welcome both bride and the bridegroom, Sirisha and Sudhir Babu, onto the stage. Yes, finally they came. Finally they have come. This is the day that the Lord has made. Thank you. That was a wonderful entrance from the bridal Sirisha. ఈ యొక్క వివాహ కార్యక్రమం వెళ్ళేటకు ముందు విర్జిని అమ్మగారు, అబ్బాయికి మేనత్త విర్జిని అమ్మగారు వచ్చి ప్రార్థనలు నడిపిస్తారు. కృపగల తండ్రి, అయ్యా మీ పరిశుద్ధ నామం కొరకు మీకు వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు స్వామి. ప్రభా నాయన, మీరు ఈ సమయంలో తండ్రి ఈ వధువరులిద్దరిని మీరు చక్కగా నాయన తయారు చేసి తీసుకొచ్చినందుకు, సమయమునకు వచ్చినందుకు కూడా మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం స్వామి. ప్రభా సురేష్ని, లిడియాని మీరు ప్రేమించి ఇచ్చిన బిడ్డల కొరకై మీకు వందనములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభువా. దేవా సుధీర్ని, శిరీషాన్ని మీరు బలపరచండి ప్రభువా. దేవా ఈ యొక్క వివాహ కార్యంలో మీ తోడుగా ఉండి నడిపించండి స్వామి. వచ్చినటువంటి బంధువులు, స్నేహితులు, దేవా సేవకులు అందరినీ మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి స్వామి. నాయన దేవా వివాహం అన్ని విషయంలో ఘనమైంది కనుక స్వామి, ఈ వివాహంని మీరు ఘనముగా జరిపిస్తున్నందుకే మీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను స్వామి. నాయన ప్రభువా నాయన, కానానులో మీరు జరిగించినటువంటి గొప్ప కార్యాలు దేవా ఈ యొక్క వివాహంలో మీరు జరిగించబోతున్నందుకే మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. ప్రతి విషయంలో మీరు ముందుగా ఉండి నడిపించండి స్వామి. పాస్టర్ గారిని కూడా మీ చేతులకు అప్పచెప్తున్నాము అయ్యా, ఆయన్ని మీరు బలపరచండి స్వామి. దేవా ఈ సమయంలో ప్రభు కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి కొరకు మీకు వందనములు చెల్లించుకుంటున్నాను స్వామి. వధువరులు ఇద్దరిని మీరు పరలోకం నుంచి మీరు చేతులెత్తి నాయన నిండార దీవించమని వేడుకుంటున్నాను స్వామి. ఈ బిడ్డలిద్దరు నీకు సాక్షులుగా ఉంటకు సహాయం చేయమని యేసయ్య పరిశుద్ధ నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. లెట్స్ ఆల్ బీ సీటెడ్. దయచేసి మీకోసం వేయబడిన చైర్స్లో మీరందరూ దయతో కూర్చోవాలని మీకు అందరికీ తెలియపరుస్తున్నాం. ఎందుకంటే మనము ఈ స్థలంలో నిలిచి ఉండడం అనేది ఇది దేవుడు నివసించే స్థలం గనుక, దేవుడి ప్రసన్నత ఉన్న స్థలం గనుక, ఇది పరిశుద్ధ ఆలయం గనుక ఐ వుడ్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ టు ఫాలో ద ప్రోటోకాల్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్సైడ్ ద చర్చ్. సో దయచేసి ఈ యొక్క స్థలానికి కూడి వచ్చిన మీ 50 మంది ఎవరు కూడా అటువైపు ఇటువైపు తిరుగుకుంటా మీకోసం వేయబడిన చైర్స్లో, కుర్చీలో మీరు కూర్చోవాలని మీకు ప్రేమపూర్వకంగా తెలియపరుస్తున్నాం. தயவு செய்து இது தேவன் உலாவுகிற ஸ்தலம், இது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆளுகை செய்கிற இடம் ஆகையால் தேவனுக்குரிய மரியாதை நாம் செலுத்த வேண்டும். அனைவரும் உங்களுக்காக போடப்பட்ட இருக்கைகளை நீங்கள் అమరుంబడియాయి కుటుంబத்தின் సార్బాగా తాழ்மையோடு కేట్టుకొల్கிறோம். ఇప్పుడు ప్రాముఖ్యమైన సమయానికి మనం అందరం వచ్చున్నామండి. బ్రైడల్ అండ్ బ్రైడ్ గ్రూమ్ ఎంట్రీ అయిపోయినది. దానికి చక్కగా మ్యూజిక్ వాయించిన చెల్లప్ప బ్యాంక్కి మనం అందరం కరముల తట్టి ఉత్సాహపరుస్తాం. కరముల తట్టి ఉற்சாகப்படுத்துவோம். அருமையாக வாசித்த அவர்களுக்கும் பாடின ஷீபா சகோதரிக்கும் சபையின் சார்பாக நன்றிகள். ఇప్పుడు ఇద్దరు ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తులు నేను పిలుస్తుండగా వాళ్ళు వేదికను అలంకరించాలని తెలియపరుస్తున్నాం. ఉక్కుల ఐ సామేలయ్య గారు, మరి కడప నుంచి వచ్చిన ఐ ప్రకాష్ గారు, చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ప్రీచర్స్. ఉక్కుల ఐ సామ్వేల్ మరియు కడప నుంచి వచ్చిన ఉక్కులూరు ఐ సామ్వేల్ అండ్ కడప ఐ ప్రకాష్. ప్లీజ్ బీ సీటెడ్ ఆన్ టు ద లెఫ్ట్. ఎందుకంటే డయాస్లో చైర్స్ లేదు కాబట్టి ఆల్ ది మినిస్టర్స్ ఆఫ్ గాడ్, చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మీరందరూ కూడా ప్లీజ్ బీ సీటెడ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్. థ్యాంక్ యూ.
గుంటి కుటుంబం తరపున మరియు ఎలకపాటి కుటుంబం తరపున ఈ యొక్క పరిశుద్ధ వివాహానికి మరి ఒకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. చూలై తెలుగు బాప్టిస్ట్ సంఘం తరపున, చూలై చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ తెలుగు బాప్టిస్ట్ చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ తరపున మిమ్మల్ని అందరం కూడా ఈ యొక్క వివాహ కోడికకు ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ యొక్క కార్యక్రమంను కొనసాగించటకు ప్రీచర్ రమేష్ బాబు అయ్య గారిని ముందుకు ఆహ్వానిస్తున్నాం. అయ్యగారు ఈ యొక్క కార్యక్రమం నడిపిస్తారు. ప్రీచర్ రమేష్ బాబు. క్రీస్తునందు ప్రియమైన సహోదరి సోదరులకు చేరి వచ్చిన 50 మందికి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ యొక్క దినాన సహోదరులు సురేష్ గారు, లిడియమ్మ గారుల యొక్క జ్యేష్ఠ కుమారుడును, అలాగనే సహోదరులు భాస్కర్ రావు, తిరుమల ఎస్తేర్ గారి యొక్క ద్వితీయ కుమార్తె శిరీష, వారి ఇరువురికి వివాహం నిశ్చయింపబడింది. కాబట్టి ఇది దేవుని సంకల్పంలో నియమింపబడిన దినము. ఈ దినము కొరకు మనం ప్రార్థించాము. ప్రార్థన ప్రకారము దేవుడు సఫలపరిచిన విధానం బట్టి దేవునికి మొట్టమొదటిగా మనం అందరం వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ యొక్క సమయంలో వచ్చిన 50 మంది వధూవరులను ఆశీర్వదించి మీరు నిండు మనసుతో వాళ్ళని దీవించాలని కోరుకుంటున్నాము. ప్రారంభ ప్రార్థనగా మన మధ్య ఉన్న సహోదరులు సంఘ పెద్దలు ఎస్ నాగయ్య గారి ప్రార్థనతో మనం ప్రారంభించుకుందాం. చూలై క్రీస్తు సంఘ పెద్దలు సహోదరులు ఎస్ నాగయ్య గారు ప్రార్థనతో మనం ప్రారంభించుకుందాం. పాలు చేస్తామ్మా, కళ్ళు మూసుకుంటే. కృప కనికరింప గల మా పరలోకపు తండ్రి, పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధుడా, సర్వశక్తిమూర్తుడి కనికరిస్తామండి. వందనాలు తండ్రి, స్తోత్రము తండ్రి. తండ్రి గడిచిన దినములు కూడా కాపాడి మరొక దినములు ఇచ్చినందుకు నేను వందనండి. ముఖ్యంగా ఇతరులు చేసిన మేలు వందనాలు తండ్రి. ముఖ్యంగా క్రీస్తు సంఘాన్ని తండ్రి మేము సంఘ పెద్దగానే ఉండగా సహాయం చేయం తండ్రి. అదే క్రీస్తు సంఘ ప్రతి ఒక్క సభ్యులను ఆశ్రయించి సహాయం చేయం నా తండ్రి. అలాగే అదే సూలై క్రీస్తు బాప్టిస్ట్ సంఘంలో ఆ సంఘం పెద్దలను కూడా ఆశ కలిగిస్తాయి. ముఖ్యంగా పెరంబూరు శక్తి తండ్రి, ఆ సంఘాన్ని కూడా ఆశ కలిగించండి. ముఖ్యంగా ఈ క్రీస్తు సంఘం అంటే కొంతమందికి తెలియదు. అంటే మా చిన్న సంఘం కాబట్టి మాలో వచ్చి మాకు తబలాలు లేవు, బీజేకి లేదు. దాన్ని బట్టి వందలు చూస్తుంది. ముఖ్యంగా క్రీస్తు సంఘం వచ్చి గుంటి డేవిడ్ గారు, గుంటి జాన్ గారు ఏర్పడిన సంఘం కాబట్టి అది క్రీస్తు జరిగిన సంఘం. అది క్రీస్తు సంఘం కాబట్టి క్రీస్తు రక్తాన్ని కొని ఆయన ఆ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసింది కనుక అదే మార్గం మాకు సంఘం అనేది వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసి కొన్ని దినంలో వాళ్ళు ప్రార్థించి ఆ క్రీస్తు సంఘం అని సోయలో ఏర్పాటు చేసిన అందుకు వందలు. ముఖ్యంగా అలాగే తండ్రి ఆయన డేవిడ్ గారి సమయంలో ముఖ్యంగా అజీవా గారు డైరెక్టర్గా ఆయన పనిచేసుకోలేక కొన్ని సంఘాలు ఆయన పోతనగలక ఆయన సహాయం చేయడం ఆ కుటుంబాన్ని ఆశ్రయించాం. అలాగే తండ్రి సురేష్ను ఆశ్రయించి ఆయనకి ఇచ్చిన కుమారుల్ని ఈ దేశం పైనుంచి సృజని అలాగే సురేష్ని ఆశ కలిగిన వివాహానికి ముందుండి ఈ కార్యక్రమానికి ఏలోటు లేకుండా చేయం నా తండ్రి. అలాగే అయ్యగారు ఆయన వివాహం చేస్తున్నాక ఆయన సహాయం చేయండి. ఆయనకు బలం శక్తిని దయచేసి సహాయం చేయండి. వచ్చిన బిడ్డలను ఆశ్రయించి ఈ నామలు మరిచే బిడ్డలుగా మా బిడ్డలను జీవించడానికి సహాయం చేయండి. ఆ ఇద్దరు బిడ్డలపై ఆయన హస్తం ఉంచి సహాయం ఇచ్చేయము తండ్రి. మేము చిన్నవాళ్ళం, మా సంఘం చిన్నదిగా ఉన్న కూడా స్థలంలో వచ్చి గొప్పగా ఉండే సంఘం మాది. కొంతమంది ఏమంటే స్త్రీ సంఘం కనపడదు అంటారు. కనపడది, దాంట్లో వాద్యాలు లేవు, మ్యూజిక్ లేదు, మౌనంగా ఉండాలా. అందుకని ఆ సంఘాన్ని ఆశ్రయించండి, బలపరచండి. నేను ఆమెను మరింపరిచి ఆమెకు దయచేయమని క్రీస్తునామములో వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి. ఆమేన్. ఇంకా ప్రార్థించిన పెద్దలు చూలై క్రీస్తు సంఘ పెద్దలు ఎస్ నాగయ్య గారికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. ఈ యొక్క సమయంలో సహోదరులు సామెల్ గారు, ఐ ప్రకాష్ గారు వారు బృందం వచ్చి ఒక కీర్తన పాడాలని కోరుచున్నాం.
హాల ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన సమయంలో మన సహోదరులు ప్రియులు గుంటి సురేష్ బాబాయ్ గారు వారి సతీమణి లీడియమ్మ గారికి దేవుడు ఆశించిన గర్భఫలము, జ్యేష్ఠ కుమారుడు సుధీరు అలాగనే భాస్కర్ రావు అయ్య గారు వారి సతీమణిని ఆశించిన గర్భఫలము, మరి యొక్క కనిష్ట కుమార్తె శిరీష యొక్క వివాహానికి ఇచ్చేటువంటి 50 మంది సహోదరులకు ప్రభువును వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ సమయం ముందు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి ఒక కీర్తన మనం పాడుచుందాం. మీరందరూ కూడా మరి తెలిసిన వారు ఏకీభవించాలని ప్రేమపూర్వకంగా తెలియపరుస్తూ సుందరవతి సంఘం అనే కీర్తన మనం పాడుకుందాం. సుందరవతి సంఘమా ప్రియుడేసు నిన్ పరిణయమాడగా రానుండెన్, విడుదల కలుగును వేసియుండుము, విడుదల కలుగును వేసియుండుము, నీ ప్రియవరుడు అరుదించునుగా, నీ ప్రియవరుడు అరుదించునుగా. సుందరవతి సంఘమా ప్రియుడేసు నిన్ పరిణయమాడగా రానుండెన్, తొలగించుముని రాతి వివలువలు, ధరించుముని దివ్యాంబరములు, తొలగించుముని రాతి వివలువలు, ధరించుముని దివ్యాంబరములు, మురియును నీ ప్రభు నిన్ను చూడను, మురియును నీ ప్రభు నిన్ను చూడను, కురిపించును తన కృపా దీవెనలు, కురిపించును తన కృపా దీవెనలు. సుందరవతి సంఘమా ప్రియుడేసు నిన్ పరిణయమాడగా రానుండెన్, విందువు భోరల మంగళ ధ్వనులు, గంధువు యేసుని సుందర రూపము, విందువు భోరల మంగళ ధ్వనులు, గంధువు యేసుని సుందర రూపము, విందుల నీవు పాలొందెదవు, విందుల నీవు పాలొందెదవు, డెల్దము సంతసముదము నిజము, డెల్దము సంతసముదము నిజము. సుందరవతి సంఘమా ప్రియుడేసు నిన్ పరిణయమాడగా రానుండెన్, అరుదెంచెనుగా మేఘరథములు, పరమండలపు పయనము చేయగా, అరుదెంచెనుగా మేఘరథములు, పరమండలపు పయనము చేయగా, వరుడగు క్రీస్తుని సరసన చేరి, వరుడగు క్రీస్తుని సరసన చేరి, పరవశముందే ప్రాణమిల్లెదవు, పరవశముందే ప్రాణమిల్లెదవు. సుందరవతి సంఘమా ప్రియుడేసు నిన్ పరిణయమాడగా రానుండెన్, మహిమ స్వరూపము దాల్చుము నేడే, మహిమాన్వితుని పోలియుండువు, మహిమ
స్వరూపము చాల్చుము నేడే మహిమాన్వితుని పోలియుండుము బహుమతులెన్నో దాచను నీకై బహుమతులెన్నో దాచను నీకై సహనము వీడకు రాజకుమారి సహనము వీడకు రాజకుమారి సుందరవతి సంఘమా ప్రియుడేసునిన్ పరిణయమాడగా రానుండెన్ విడుదల కలుగును వేచియుండుము విడుదల కలుగును వేచియుండుము నీ ప్రియవరుడు అరుదేంచెనుగా నీ ప్రియవరుడు అరుదేంచెనుగా సుందరవతి సంఘమా ప్రియుడేసునిన్ పరిణయమాడగా రానుండెన్ పరిణయమాడగా రానుండెన్ పరిణయమాడగా రానుండెన్ పరిణయమాడగా రానుండెన్ సుందరవతి సంఘమా ప్రియుడేసునిన్ పరిణయమాడగా రానుండెన్. ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినటువంటి చోళ చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అలాగనే బాప్టిస్ట్ సంఘం వారికి ప్రత్యేక వందన తెలియజేసుకుంటున్నాం. చక్కగా పాట పాడి వినిపించిన సహోదరులు వారికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. మరో కీర్తన మన మధ్యన సహోదరులు తెలుగు చూలై బాప్టిస్ట్ సంఘం పెద్దలు జి నాగయ్య గారు, వై విజయన్న గారు, అలాగనే వై ముద్దుకుమార్ గారు ముగ్గురు వచ్చి ఒక పాట పాడాలని కోరుచున్నాం. ప్రైజ్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా ప్రైజ్. నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును తోడలనా వేలాది పుట్టెలనా తోడలనా వేలాది పుట్టెలనా నదులంతా విస్తార తైలం చేసిన తాలునా వేలాది నదులంతా విస్తార తైలం చేసిన తాలునా గర్భ ఫలమైన నా జడ పోదన్ చేసిన తాలునా గర్భ ఫలమైన
రాజన పాత్రను దేవోని నిత్యమని నిరంబడి వేదనా రాజన పాత్రను దేవోని నిత్యమని నిరంబడి వేదనా తోడలనా పొట్టలనా తోడలనా వేలాది పొట్టలనా దేవు చేసిన ఉపకారములకు నేనే ప్రైజ్ ద లార్డ్ హల్లెలూయా. చక్కగా పాట వినిపించిన తెలుగు చూలై బాప్టిస్ట్ సంఘం వారికి పెద్దలకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. మరొక ఆఖరి పాట చూలై క్రీస్తు సంఘ యవనస్తులు వచ్చి ఒక పాట పాడాలని కోరుచున్నాము. యవనస్తులందరూ త్వరగా రావాలా. దేవుని స్తుతించుడి ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి ఆ దేవుని స్తుతించుడి ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి ఆయన పరిశుద్ధాలయమందు ఆయన పరిశుద్ధాలయమందు ఆయన సన్నిధిలో ఆయన సన్నిధిలో ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి ఆ దేవుని స్తుతించుడి ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి ఆయన బలమును ప్రసిద్ధి చేయు ఆయన బలమును ప్రసిద్ధి చేయు ఆకాశ విశాలమందు ఆకాశ విశాలమందు ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి ఆ దేవుని స్తుతించుడి ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి ఆయన చేసిన మేలులను బట్టి ఆయన చేసిన మేలులను బట్టి ఎల్ల ప్రజలు చేరి ఎల్ల ప్రజలు చేరి ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి ఆ దేవుని స్తుతించుడి ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి సకల ప్రాణులు యెహోవాను స్తుతించుడి సకల ప్రాణులు యెహోవాను స్తుతించుడి హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా ఆమేన్ ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి ఆ దేవుని స్తుతించుడి ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి. నిండా వందనాలండి. ఈ యొక్క సమయంలో మరి మనము కార్యక్రమంకి వెళ్ళిపోదాం. మరి ఈ యొక్క సమయంలో ప్రార్థన చేయటకు మన మధ్య ఉన్న సహోదరులు అని పేరు ఏం పేరు దేవదాస్ ఉన్నారు.
ஸ்தோத்திரம் ஐயா. தகப்பனே ஸ்தோத்திரம், பிதாவே ஸ்தோத்திரம், பரிசுத்த ஆவியானவரே, வல்லமையுள்ள தேவனே ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் சுவாமி. இந்த மாலை வேலைக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவர். இதோ கர்த்தாவே, மணமக்களை வாழ்த்த வந்த யாவரையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டிக்காய் ஜெபிக்கிறேன். என் தேவனே, இதோ கர்த்தாவே இயேசுவே, இந்த மேடையை அலங்கரித்திருக்கிற பாஸ்டர்களையும் பிஷப்பர்களையும் யாவரும் கர்த்தாவே இயேசுவே சுவாமி, இந்த பரிசுத்த விவாகத்திற்கு நீர் கொண்டு வந்ததுக்காய் உமக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்துகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினால். என் தகப்பனே ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் அப்பா. இந்த விவாகம் கர்த்தாவே இயேசுவே அப்பா, உம்மால் மட்டுமே நிர்ணயிக்கப்பட்டது என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவர் என் தேவன் கர்த்தாவே, இந்த விவாகம் கர்த்தாவே அப்பா உம்மால் மாத்திரமே நடத்தக்கூடும் ஐயா. நீர் கர்த்தாவே அப்பா போதகர்கள் மீது இறங்கி என் தகப்பனே இந்த பரிசுத்த விவாகத்தை நடத்தி கொடுக்க வேண்டி காய் ஜெபிக்கிறேன். உதவி செய்யும் என் தேவாதி தேவனாகிய வல்லமையான நாமத்தினால ஜெபிக்கிறேன் அப்பா. எந்த ஒரு கர்த்தாவே ஆண்டவரை சின்ன ஒரு இது கூட இல்லாதபடிக்கு நீர் நடத்தி கொடுக்க வேண்டி காய் ஜெபிக்கிறேன். உதவி செய்யும், பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும், பாதுகாத்துக் கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறேன் జీవనుల நல்ல పిదావే, ఆమేన్ ఆమేన్. ప్రార్థించిన సహోదరులకి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామన వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. ఈ యొక్క సమయంలో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి అపొస్తలుడైన పౌలు గారు ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక, అపొస్తలుడైన పౌలు గారు ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 22వ అధ్యాయం నుండి 33 వరకు మన మధ్యన సహోదరులు తెలుగులో ఐ సామ్యుల్ గారు, ఉప్పులూరు క్రీస్తు సంఘం నుండి వచ్చిన ఐ సామ్యుల్ గారు వచ్చి చదివి వినిపిస్తారు. తమిళంలో సహోదరులు ఏ మనోజ్ కుమార్ గారు వచ్చి చదివి వినిపిస్తారు. 5వ అధ్యాయం చెప్పండి. 5వ అధ్యాయము 22వ వచనం నుండి 33 వరకు. సమయమందున పరిశుద్ధ లేఖనాలను బట్టి సహాయాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం. పరిశుద్ధులను అపోస్తలుడైన పౌలు గారు ఎఫెసీయులకు రాసినటువంటి పత్రికలో నుండి 5వ అధ్యాయము 22వ వచనం నుండి 33వ వచనం వరకు చదవమని సహోదరులు తెలియపరుచున్నారు. ఆ యొక్క లేఖన భాగాలను మనం అందరం కూడా చదువుతున్నప్పుడు లేఖనాలను పరిశీలించవలసిందిగా ప్రేమపూర్వక మిమ్మల్ని అందరూ కూడా కోరుకుంటున్నాం. జాగ్రత్తగా మీరు గమనించండి. పరిశుద్ధ గ్రంథముల నుండి పరిశుద్ధులను అపోస్తలుడైన పౌలు గారి చేత లిఖించబడిన గ్రంథము ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 22వ వచనం నుండి చివరి వరకు నేను చదువుతాను. గ్రంథాన్ని పరిశీలన చేయాల్సిందిగా సహోదరులు 50 మందికి తెలియపరుస్తున్నాం. ప్రాముఖ్యంగా నూతనముగా పరిశుద్ధ వివాహము చేత జతపరచబడడానికి వేదిక మీద నుండి యవ్వన బిడ్డలు ఇరువురు కూడా ఈ లేఖనాలను పరిశీలించవలసిందిగా ప్రేమపూర్వకంగా వారిని కోరుకుంటున్నాం. జాగ్రత్తగా మనం లేఖనాలను పరిశీలిద్దాం. స్త్రీలారా, ప్రభువునకు వలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండుడి. క్రీస్తు సంఘమునకు శిరస్సయ్యున్నలాగున పురుషుడు భార్యకు శిరస్సయ్యున్నాడు. క్రీస్తే శరీరమునకు రక్షకుడై ఉన్నాడు. సంఘము క్రీస్తునకు లోబడినట్టుగా భార్యలు కూడా ప్రతి విషయంలోనూ తమ పురుషులకు లోబడవలెను. పురుషులారా, మీరును మీ భార్యను ప్రేమించుడి. అటువలే క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి అది కలంకమైనను ముడతయైనను అట్టిది మరి ఏదైనను లేక పరిశుద్ధమైనదిగాను నిర్దోషమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తన ఎదుట దానిని నిలబెట్టుకొనవలనని వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దాన్ని పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను. అటువలనే పురుషులు కూడా తమ సొంత శరీరముల వలె తమ భార్యలను ప్రేమింపబద్ధులై ఉన్నారు. తన భార్యను ప్రేమించువాడు తన్ను ప్రేమించుకొనుచున్నాడు. తన శరీరమును ద్వేషించువాడు ఎవడనూ లేడు గాని ప్రతి వాడును దాన్ని పోషించి సంరక్షించుకొనును. మనము క్రీస్తు శరీరమునకు అవయవములై ఉన్నాము కనుక అలాగే క్రీస్తు కూడా సంఘమును పోషించి సంరక్షించుచున్నాడు. ఈ హేతువు చేత పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని విడిచి తన భార్యను అత్తుకొనును, వారిద్దరూ ఏక శరీరమగుదురు.
ఈ మర్మము గొప్పది. అయితే నేను క్రీస్తును గూర్చియు సంఘమును గూర్చియు చెప్పుచున్నాను. మెట్టుకు మీలో ప్రతి పురుషుడును తనను వలె తన భార్యను ప్రేమింపవలను, భార్య అయితే తన భర్త యందు భయము కలిగి ఉండునట్లు చూసుకొనవలెను. సమయంలో వచ్చిన సహోదరులకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. சபையாருக்கு இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தெலுங்கிலே வாசிக்கப்பட்ட அதே வேத பகுதியானது எபேசியருக்கு எழுதிய நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் 20 கடைசி வரை வாசிக்க கேட்போம். மனைவிகளே, கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல உங்கள் சொந்த புருஷருக்குள் கீழ்ப்படியுங்கள். கிறிஸ்து சபைக்கு தலையாயிருக்கிறது போல புருஷனும் மனைவிக்கு தலையாயிருக்கிறான். அவரே சரீரத்திற்கும் இரட்சகருமாயிருக்கிறார். ஆகையால் சபையானது கிறிஸ்துவுக்குள் கீழ்ப்படுகிறது போல மனைவிகளும் தங்கள் சொந்த புருஷர்களுக்கு எந்த காரியங்களிலேயும் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும். புருஷர்களே, உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள். அப்படியே கிறிஸ்துவும் சபையில் அன்பு கூர்ந்து தாம் அதை திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழக்கினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குகிறதற்கும், கரைதிரை முதலானவைகள் ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமையுள்ள சபையாகிய அதை தமக்கு முன் நிறுத்தி கொள்ளுகிறதற்கும் தம்மை தாமே அதற்காக ஒப்பு கொடுத்தார். அப்படியே புருஷர்களும் தங்கள் மனைவிகளை தங்கள் சொந்த சரீரங்களாக பாவித்து அவர்களில் அன்பு கூற வேண்டும். தன் மனைவியில் அன்பு கூறுகிறவன் தன்னில் தான் அன்பு கூறுகிறான். தன் சொந்த மாமிசத்தை பயக்கிறவன் ஒருவனும் இல்லையே. கர்த்தர் சபையை போஷித்து பாதுகாக்கிறது போல ஒவ்வொருவனும் தன் மாமிசத்தை போஷித்து பாதுகாக்கிறான். நாம் அவருடைய சரீரத்தின் அவயவங்களையும் அவருடைய மாமிசத்திற்கு அவருடைய எலும்புகளுக்கும் உரியவர்களாயும் இருக்கிறோம். இது நிமித்தம் மனுஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியுடன் இசைந்து இருவரும் ஒரே சரீரமாய் இருப்பார்கள். இந்த ரகசியம் பெரியது. நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியும் சொல்கிறேன். எப்படியும் உங்களில் அவனவன் தன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல தன் மனைவியிடத்திலும் அன்பு கூற கடவன். மனைவியும் புருஷனிடத்தில் பயபக்தியாய் இருக்க கடவள். வாய்ப்பினை அளித்த சூலை சர்ச் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அவர்களுக்கும் வாட்டர்பெரி தெலுங்கு பேப்டிஸ்ட் சர்ச் அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். చక్కగా ఇరు భాషల్లో చదివినిపించి ఇరు సహోదరులకి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తున మన వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. ఈ యొక్క సమయంలో చదవబడిన లేఖన భాగం ఎన్ని మందికి అర్థమేమిటో తెలియదా, కానీ అయితే చాలా దగ్గరగా వివాహానికి ఆ కుటుంబ జీవితానికి సంబంధించిందిగా ఉంటుంది ఈ యొక్క లేఖన భాగం. ఏమి చెప్తున్నారు? స్త్రీలారా, ప్రభువునకు లోబడినట్లే మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండు. ఎవరు లోపడుతున్నారు ఈ దినాలలో? లేదా పురుషులారా, చూడండి ఎట్లా చెప్తున్నారు, మీరు మీ భార్యను ప్రేమించుడి, క్రీస్తు సంఘమును ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి అని చెప్తున్నాడు. ఎవరు ప్రేమిస్తున్నారు? వివాహమైన 3 నెలలకి 6 నెలలకి ఏదో ఒక విధంగా ఉంటుంటాయి. అయితే అలా కాదు. కరెక్ట్గా ఈ యొక్క లేఖన భాగం చదువుకుంటే భార్య భర్తల అనుగుణ యొక్క సహవాసము బాగా ఉంటుంది. ఎన్ని మంది గ్రహిస్తున్నారో లేదో కానీ నేను మళ్ళా చెప్తున్నాను. ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి, 4 సార్లు ప్రేమించుడి, 3 సార్లు లోబడి ఉండు అని చెప్తున్నాడు. భర్త అయితే భార్యని ప్రేమించాలా, భార్య అయితే భర్తకు లోబడాలి. అబ్రహాము శారమ్మ వాళ్ళ జీవితం ఎలాగున్నది? ఆయన యజమానుడు, ఆమె తన భర్తనైన ఆయన చూసి నా యజమానుడా అన్నది. మీరు ఆమెకు కుమార్తెలై ఉంటే అని పేతురు గారు రాస్తున్నారు పత్రికలో. ఎవరిని? స్త్రీ గురించి. అయితే పురుషుడు ఎలా ఉండాలని క్రొత్త నిబంధన గ్రంథంలో ఏం చెప్తుందంటే, క్రీస్తు సంఘం కొరకు సరక్తం ఇచ్చి సంపాదించాడు. నీవు కూడా నీ జీవితకాలం అంతా నీకు సాటి అయిన సహాయకురాలు ఉన్న ఆ స్త్రీ కొరకే నువ్వు పాటుపడాలా. అదే క్రైస్తవ జీవితం. ఈ జీవితాన్ని మర్చిపోతున్నారు. భార్య అంటే పని మనిషిలాగా కొన్ని మందిని పిలుస్తుంటారు. భర్త అంటే మరి మర్యాద లేనివాడుగా పిలుచుకుంటారు. అలా ఉండకూడదు. ఈ లేఖన భాగం మళ్ళా మీరు చదవండి. మేము అది చదువుగా మా భార్యను ప్రేమిస్తున్నాం, వారు మాకు లోబడి ఉంటున్నారు.
ఇదే సత్యం, ఇదే నిజం. ఎందుకంటే పౌలు గారు చాలా చక్కగా తెలియజేస్తున్నారు. ఆఖరిగా ఒక మాట చెప్తున్నారు చూడండి, 32వ వచనంలో, అయితే నేను క్రీస్తుని గురించి సంఘాన్ని గురించే చెప్తున్నా అనేసాడు. మళ్ళా ఏం చెప్తున్నాడు? భార్యాభర్తల యొక్క వాళ్ళు ఎలాగుండాలని తెలియజేసుకుంటూ ఆఖరికి వచ్చాడు. కానీ ఏమంటాడు? నేను క్రీస్తుని గురించి సంఘాన్ని గురించి చెప్తున్నాను కానీ మరి దేని గురించి చెప్పలేదు. క్రీస్తుకు సంఘానికి ఎంత బాంధుత్వము, ఎంత పిన్నవేసుకొని ఉన్నదో, భార్యాభర్తల సహవాసం కూడా అలాగే పిన్నవేసుకొని ఉన్నది. ఆదాము పక్కటెముకని తీసి స్త్రీని నిర్మించాడు. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పక్కన పొడిచి ఆ రక్తం ద్వారా సంఘాన్ని కొన్నాడు. ఇది వాస్తవమైన మాట. కాబట్టి ఈ యొక్క సమయంలో విన్న మీ అందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. ఈ యొక్క సమయంలో మన మధ్యన సహోదరులు అజయ్ బాబు గారు 5 నిమిషాలు మాట్లాడక మునుపు సహోదరులు పెద్దవారు మా ఇంటి అల్లుడైన ఎం జాన్ వెస్లీ గారు వచ్చి ప్రార్థన చేయాలని కోరుచున్నాం. ప్రేమ కనికరములు గల దేవ, మహోన్నతుడా, పరిశుద్ధుడా, మహోన్నతమైన సింహాసనం మీద ఆసీనుడైనటువంటి గొప్ప దేవ, మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. మీరు ఈ శుభ సమయాన్ని నిర్ణయించారు. 2 యవనస్తులను జతపరచడానికి దైవ సేవకులని, బంధువులని, స్నేహితులని, మిగతా సంఘస్థులని మీరు సమకూర్చారు కనుక మీకు స్తోత్రములు. జతపరచబడేటువంటి యవనస్తులిద్దరినీ మీరు దీవిస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం. మా క్రైస్తవ విశ్వాసము, క్రీస్తునందుండేటువంటి విశ్వాసము మాకు బలాన్ని ఇస్తుంది కనుక ఆ బలం ఇచ్చేవారు మీరే కనుక మిమ్మల్ని నమ్మి, మిమ్మల్ని అనుసరించి, మీ అడుగుజాడలను నడుచుకుంటూ క్రైస్తవులని పిలవబడుతూ మేము మా జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నాము కనుక క్రైస్తవ విలువలని కాపాడుకోవటానికి మాకు సహాయం చేయండి ప్రభా. ఈ శుభ సందర్భాన్ని మీరు దీవించారు, దీవిస్తూ ఉన్నారు కనుక మీకు స్తోత్రములు. ఇరు వర్గములు ఉన్నటువంటి పెద్దలు, పెళ్లి కుమార్తె తల్లిదండ్రులు, పెళ్లి కుమారుని యొక్క తల్లిదండ్రులు, ప్రభా వారి కుటుంబస్తులు, 2 యవనస్తులు, ఇంకనూ బంధుమిత్రులు అందరినీ మీరు కనికరించి దీవించి సహాయం చేయండి. ఈ వివాహము ఘనమైనదని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉన్నది. అది అన్ని విషయంలో ఘనమైనది అని వాక్యము చెప్తూ ఉన్నది. అది నిజము కనుక ఘనమైన ఈ కార్యమును ఘనపరిచే ఈ శుభ సందర్భంలో మీరు సహాయం చేయండి ప్రభా, సహాయం చేయండి. ఈ రోజుతో ముగిసిపోయేది కాదు. వారిద్దరూ జీవితాంతము ప్రభా, వారి జీవితము ఉన్నంత వరకు ఈ క్రైస్తవ విలువలని కాపాడుకోవాలి. ఇప్పుడు వారు చేసిన ప్రమాణాలని వారు జీవితాంతము కాపాడుకోవాలి. అందువలన వారిని జీవించి దేవుని వాక్యం ఎడల భయము, దేవుని వాక్యమును అనుసరించాలనేటువంటి ఆసక్తిని దయచేయండి ప్రభా. వాక్యం వినకుండా దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించకుండా ఏదో నామకార్థముగా కార్యక్రమంలో ముగించుకొని పోయేటువంటి అలాంటి దుస్థితి ఉండకూడదు ప్రభా. క్రైస్తవ విలువలను కాపాడుకోవటానికి వధువులను దీవించండి, 2 తల్లిదండ్రులను దీవించండి, అందరినీ దీవించండి. మా జీవితాల్లో కూడా మీరు ఎన్నో గొప్ప కార్యములు చేశారు. మనుషుని జీవితంలో బాల్య దశ, యవ్వన దశ, కుటుంబ స్థితి, వృద్ధాప్యము, ఇన్ని దశల్లో మీరు కాపాడుతూ వస్తున్నారు. అందువలన వృద్ధులమైన మేము మా మనసుతోటి, మా జ్ఞానము కాదు, మీ మీద ఉన్నటువంటి విశ్వాసంతో మేము వారిని దీవిస్తూ ఉన్నాం. వారి మేలు కోరి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మా ప్రార్థన ఆషామాషిగా అలవాటు భక్తిగా ఉండకూడదు ప్రభా. నిజమైనటువంటి హృదయ అంతరంగం నుంచి మేము ప్రార్థించేటువంటి ప్రార్థనని మీరు అంగీకరిస్తారని నమ్ముతున్నాం. ఇప్పుడు మీ సేవకులు వివాహ కార్యక్రమాన్ని జరిపిస్తారు.
మీ సేవకుల్ని బలపరచండి, ఇక్కడుండే దైవజనుల్ని బలపరచండి, ఈ సంఘమును బలపరచండి. అందరి హృదయములను ప్రభా మీరు ఆ అదుపులో ఉంచండి ప్రభా. నెమ్మదిగా మర్యాదగా క్రమంగా కార్యక్రమాలు జరుగులాగున మీరు సహాయం చేయండి. మా ప్రార్థనలు మీ సన్నిధికి చేరనివ్వండి. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామం పేరిట అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రార్థించిన సహోదరులకి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. ఈ యొక్క సమయంలో మా యొక్క సహోదరుడు జేడీఎండే మినిస్ట్రీ డైరెక్టర్ జి అజయ్ బాబు గారు వచ్చి ఒక 5 నిమిషాలు వధువరుల నిమిత్తము మాట్లాడని కోరుచున్నాం. బాబు మీ వీడియోలు బాగుండేవి బాబు, కొంచెం జనాలకు కనబడియండి. కొద్దిగా కొంచెం సైడ్ వెళ్ళండి. వీడియోలతో కొంచెం పని లేదు, జనాలు చూస్తే కొంచెం బాగుంటుంది. కొంచెం మీరు వీడియోలు ఎత్తనక్కర్లేదు, కొంచెం పట్టుకోండి, ఒక 5 నిమిషాలు. జనాలు బాగా విన్నాయండి, చూడండి. క్రీస్తునందు ప్రియమైన సహోదరులకు ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామమున పెట్టి మీకు అందరికీ వందనాలు చేర్చుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క దినమున ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినం. ఈ దినమున అనాది కాలంలోనే క్రీస్తులో జగత్పునాది వేయకముందే క్రీస్తులో మనములన్నీ ఏర్పరచుకుని ఉన్నాడు దేవుడు. కాబట్టి అది అవుననే దానికి లేదు, కాదనేదానికి లేదని లాబాను మరి సిరియా దేశంలో మరి అబ్రహామైన శిశువుడికి చెప్తాడు, నువ్వు అవుననడానికి లేదు, కాదనడానికి లేదు, కాబట్టి యెహోవా యందు ఆశీర్వదింపబడిన వారు లోపలికి రండి అని మరి దేవుని యొక్క భయభక్తులు గల బిడ్డల్ని ఆహ్వానించారు. అది అలాగా ఈ కార్యక్రమము మరి గత 6 నెలలుగా మరి సురేష్ అన్న ఈ మారుగా భాస్కర్ గారిని మనము అమ్మాయిని అబ్బాయి అడగాలని అనుకుంటున్నాము. మరి మూవ్ చేద్దామని అంటే దగ్గరగా 3 నెలలు పట్టింది వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి. ట్రై చేసి 3 నెలలు పట్టింది. 3 నెలలు పట్టినాక దేవుని కృప వల్ల, దేవుని చిత్తం వల్ల అది ఇంకా అప్పుడు ట్రై చేయడానికి 3 నెలలు పెట్టింది. కానీ స్టార్ట్ అయినాక ఒక అద్భుతంగా వివాహం అంటే ఎంత ఘనమైనది ఈ యొక్క సుధీరు సిరిస ఒక వివాహంలోనే నేను చూస్తున్నా. అంత వివాహం మరి పెళ్లి చూపులు కానించి, పప్పనం కానించి, సాక్ష్యం పెట్టడం కానించి, ప్రధానం కానించి మరి ఇక్కడి వరకు ఎంత ఘనం అంటే అంత ఘనం. ఆ ఘనం అనే కార్యక్రమం ఇది మన వల్ల జరిగేది కాదు, ఇది దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం. కాబట్టి ఆయన దగ్గరుండి అందరూ జరుపుకుంటారు, అందరూ సహాయంగా ఇక్కడ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క అద్భుతమైన విషయం ఇక్కడ ఘనమైన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. వివాహం అంటే ఒక 4 భాగాలు ఉన్నాయి, 4 భాగాలు, 4 దశలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి 4 దశలు ఉన్నాయి. ఉదయం నుంచి 6 నుంచి 12 దాకా ఒక దశ, 12 నుంచి 6 దాకా ఒక దశ, 6 నుంచి 9 దాకా 12 దాకా ఒక దశ. ఈ మార్గం 4 దశలు మనిషి జీవితము దేవుడు పోల్చి ఉన్నాడు. మొదటి జీవితము 6 నుంచి 12 అంటే పుట్టి నుంచి అతను చదువు విషయంలో అంత తేరినాక కొంచెం ఒక 22, అంత 23, 25. 12 నుంచి 1 గంట నుంచి మరి 12 నుంచి మరి 6 దాకా తన జ్ఞానము, చదువుకున్న జ్ఞానము, తన రెండో దశ ఏంటంటే వివాహం చేసుకోవడం, రెండో దశ. ఇప్పుడు సురేష్ తిరిషాను రెండో దశలో ఉన్నారు. మూడో దశ వచ్చి ఒక ఆస్తులు ఒక స్థిరపడినాక 6 నుంచి 9 దాకా ఏంటంటే ఒక ఆస్తులు, పండ్లు బాటలు స్థిరపడ్డం. మరి 9వ దశ, 4వ దశ 9 గంటలకి ఏంటంటే విశ్రాంతి దశ. విశ్రాంతి తీసుకోవాలా, మనమల్ని, కూతుర్ని, కోడల్ని, మనమల్ని చూసుకునే దశ.
ఆ మాదిరిగా 4 దశలు వివాహంలో కూడి ఉన్నది. వి అంటే ఫస్ట్ వి అంటే విధేయత కలిగిన జీవితము. వి. హ అంటే వధూరాలు. వి అంటే విధేయత. వా అని వస్తుంది. వివా. వా అంటే వధూరాలు. హ అంటే హత్తుకోవడము. ము అంటే ముందుకు సాగడము. క్రీస్తునందు విధేయత కలిగి హత్తుకొని ముందుకు సాగాల. ప్రతి వివాహంలో ప్రతి దంపతులు అలాగా జీవించాల. కాబట్టి ఈ యొక్క సమయం ముందు మీరు నాకు మించి చాలా పెద్దలు ఉన్నారు, చాలా సర్వీస్ అయిన వాక్యం చెప్పగల వారు ఉన్నారు. అయితే మేము చెప్పగల భాగ్యము దేవుడిచ్చాడు. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు మరి సువార్త కొండమైన ప్రసంగం ముందు ఏం చేశాడంటే అందరిని పంపించాడు. వాళ్ళని రెడీ చేసి ఆయన ఉండగానే, యేసు ప్రభు ఉండగానే 12 మంది 70 మంది శిష్యులను తయారు చేసి వాళ్ళకి అద్భుతాలు నేర్పించి పంపించడం జరిగింది. అప్పుడు కొన్ని యేసు ప్రభు ఒక మహిమ ప్రవర్తమైంది. అప్పుడు యేసు ప్రభు కూడా నేను లేకపోయినా నా శిష్యులు ఇది బలపరుస్తారు అని ఆయనకి ఒక నమ్మకం కలిగింది. ఆ నమ్మకంలోనే మీరుండగానే, మీ పెద్దలు ఉండగానే మా యవ్వనస్తులు, మా బిడ్డలు మీ ముందు దేవుని వాక్యము చక్కగా మీరు నేర్పించింది మా బావగారు కానీ, దాసుబారు బావగారు కానీ మరి మాకు నేర్పించిన చిత్తాపరిషత్లో విషయం అన్నీ నేర్పించినా కానీ, మరి ఇక్కడ నేర్చుకున్న బాప్టిస్ట్ చర్చిలో నేర్చుకున్న బిడ్డలు కానీ, యవ్వనస్తులు పెద్దవాళ్ళు యేసు ప్రభులాగా వాళ్ళని ముందుకు సాగించాలనేది నా కోరిక. అలాంటిగా మేము వచ్చి మా బావగారులు వీళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళైనాను మమ్మల్ని ప్రోత్సాహం చేసి మీరే ఇంకా నడిపించాలని మరి చెప్పడము, మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడము అలా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు వాక్యము అందరికీ తెలుసు. వాక్యం చెప్పినా ఇనే మూడులో లేరు ఎవము. ఎందుకంటే వివాహంలో వాళ్ళని కొత్త కొత్త బట్టలు వేసుకోవడము, వాళ్ళని సంధించడము చాలా వ్యవహారం ఉంటుంది. కాబట్టి 2 విషయాలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను. వివాహం ముందు తండ్రి బిడ్డను చూసి ఇక్కడ ముద్దు పెట్టుకుంటాడు. తండ్రి ఎక్కడ ముద్దు పెట్టుకుంటాడు? ఇక్కడ. ఎందుకు పెట్టుకుంటాడు తండ్రి ఎందుకు ఇక్కడ ముద్దు పెట్టుకుంటాడు? అమ్మా, నువ్వు పోయేదెక్క, నీ తల నా తల ఎత్తువారుగా నువ్వు పెట్టే అడుగు, ప్రతి అడుగు నీ అత్తగారింట్లో అడుగు పెట్టే అడుగు నా తల ఎత్తలాగా ఉండాలా తల్లి అని తండ్రి కుమార్తెకి ఇక్కడ ముద్దు పెడతాడు. అదే మాదిరిగా తల్లి బొగ్గన ముద్దు పెడుతుంది. ఎందుకు బుగ్గన ముద్దు పెడుతుంది అంటే తల్లి చెప్తుంది, అమ్మా నువ్వు నాతోటి నా చిన్న వయసు నుంచి నేను సిరునవ్వు నీతో చూశాను, ఈ సిరునవ్వే నీ అత్తారింట్లో ఉండాలా, ఈ సిరునవ్వే నీ అత్తారింట్లో ఉండాలా అని తల్లి ఇక్కడ బుగ్గమైన ముద్దు పెడుతుంది. అయితే భర్త ఎక్కడ ముద్దు పెడతాడు? కొంచెం గమనించండి సార్, పెద్దలు సార్. భర్త ఎక్కడ పుడతారు? పెదాలు ముద్దులు పెట్టుకుంటారు. తప్పుగా అనుకోవద్దండి.
భర్తని విధేయతన. మా తల్లిదండ్రులకే చూశాను ఆ ప్రేమ. మా నాన్న మా అమ్మని ప్రేమిస్తాడు, మా అమ్మ మా నాన్నతో విధేయతగా ఉంటుంది. ఆయన ఎప్పుడు మా నాయన ఏం చెప్తే అది ఆమె కాదందు, సరేనయ్యా అంటుంది. అదే మరిగా మా నాన్న ఏదైనా చెప్తే సరేనమ్మా అంటాడు. వాళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడు తిట్టు మాట నేను వినింది లేదు. చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన కొట్టింది లేదు మా అమ్మని. వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నాం మేము. కాబట్టి అలాగా ఆ కుటుంబాలు కానీ ఉంటే మనము ఆశీర్వాదింపబడతాము, చెప్పుకోకుంటాము. వాళ్ళు చనిపోయినా వాళ్ళ గురించి మనం చెప్పుకునేదానికి ఈ యొక్క అవకాశం, నా యొక్క అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరి చూలై చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్కి, అలాగా చూలై బాప్టిస్ట్ సంఘం తరఫున, ఇక్కడ పెరంబూరు బాప్టిస్ట్ సంఘం తరఫున ఇక్కడ మాట్లాడే భాగ్యము నాకు కలుగు చేసినందుకు దేవునికును వచ్చిన మీరు అందరికీ వందనాలు చేసుకుంటున్నాను. చక్కగా వధూవరులను వారి గురించి చాలా చక్కగా సందేశం అందించిన సహోదరులు అజయ్ బాబు గారికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు మనం ప్రాముఖ్యమైన ఘట్టానికి వెళ్ళి ఉన్నాం కాబట్టి పెద్దవారును అనేక సంఘాల్లో అనేక విధాలుగా సేవ చేసుకుంటూ మా చిన్నతనం నుండి ఆయన చూసి మేము ఎదిగాము. ఆయన ఎలా మాట్లాడారు, ఎలాగ ప్రవర్తిస్తున్నాడు అనే విధానంలో మేము ఆయన చూసి కూడా కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాం. ఆయన చేయనంటూ పెళ్ళి అనేది లేదు. ఒక రోజుకి 10 పెళ్ళిళ్ళు కూడా చేయగలడు ఆయన. చాలా చక్కగా ఎంత గౌరవించాలో, ఎవరిని ఎలాగ గౌరవించాలో అలాగే గౌరవింపగలడు. అలాంటి పెద్దలు చూలై తెలుగు బాప్టిస్ట్ సంఘ సువార్థికులు డాక్టర్ ఎం పాలేశ్వరప్ప గారు మనకి ఈ యొక్క వివాహం జరపక మునుపు ఆ యొక్క సంఘ అసిస్టెంట్ పాస్టర్ ఏ దాస్ గారు వచ్చి ప్రార్థన చేయాలని కోరుచున్నాం. ప్రార్థించుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమగల మా తండ్రి, ఘనమైన మీ నామానికి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు. నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదని, వానికి సాటి అయిన సహాయం చేయాలని మీరు ఆలోచించి వివాహాన్ని చేసి ఆశీర్వదించారు. అలాగే ప్రభువా, సుధీర్ మరియు శిరీషాలను ఈ దిన వివాహంలో జతపరచబోతూ ఉండగా మీ బలమైన ఆశీర్వదించగలిగిన హస్తం మీ బిడ్డల మీద ఉంచి మీరు ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. వారు బ్రతుకు కాలమంతయు కృపాక్షేమములు వారి వెంట వచ్చి వారిని వారి సంతానమును తరతరములు దీవించమని యేసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమెన్. ఆమెన్. ప్రార్థించిన సహోదరులు యేదాస్ గారికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. ఈ యొక్క సమయంలో పెద్దవారును తెలుగు చూలై బాప్టిస్ట్ సంఘ సువార్థికులు వారు వచ్చి ఈ యొక్క వివాహ కార్యక్రమం జరిపించాలని కోరుచున్నాం. ప్రభునామ స్తోత్రాలు. నేను 4:30 గంటకు వచ్చా. ఈ పేపర్లు వేసింది నేను 4 గంటకే రండి అన్నారు అని. ఇప్పుడు ఎంత అయింది? 7 అవుతుంది. అయితే విందు కూడా ముగించి తినేసి కావాల్సిన టైం ఇది. సరే, ఈ సమయంలో ఈ పరిశుద్ధ వివాహం జరిగించబడుతుంది. భాస్కర్కి పెళ్లి చేశా, వాళ్ళ పెద్ద కూతురుకి పెళ్లి చేశా, చిన్న కూతురు కూడా చేస్తున్నప్పుడు. అయితే ఇక్కడ విజయ్ కుమార్ వాళ్ళ ఆయనకు పెళ్లి చేసి ఆయన 3 కొడుకులకు పెళ్లి చేశా. సరే, ఈ సమయంలో వివాహ కార్యక్రమం కొనసాగిస్తాం. దయచేసి కొద్దిసేపు నిశ్శబ్దంగా ఆలకించండి. ప్రియులారా, మన ఎదుట ఉన్నటువంటి సుధీర్, శిరీష పరిశుద్ధ వివాహమునకు జతపరచుటకు ఇప్పుడు దేవుని సముఖములో కూడి ఉన్నారు. వివాహం అన్నిటిలో ఘనమైనది. దేవుడే దీన్ని స్థాపించి క్రీస్తు ద్వారా దీన్ని ఆశీర్వదించను. కానావురులోని వివాహమునకు యేసు ప్రభు హాజరుంటే అందరి కొరతలను తీర్చెను.
అపొస్తలుడైన పౌలు దీన్ని బహుగా హెచ్చించి క్రైస్తవ వివాహం గొర్రెపిల్ల వివాహం యొక్క ప్రతిబింబమును క్రీస్తునకును సంఘమును గల మర్మముతో కూడిన ఏకత్వను సూచించు సంబంధమని తెలిపాను. కావున ఎవరును ఊరికే శరీరేచ్ఛను కోరికలను తృప్తిపరుచుకున్నటకే ఆలోచన లేకుండా చులకన గాయించి దీన్ని చేయరాదు. తగిన రీతిగా వినయ భయభక్తులతో దేవునికి అంగీకారముగా దీనిని జరిగించవలను. ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్తున్నాను. సుధీర్ శిరీషాను వివాహము చేసుకునేకి వచ్చారు. అయితే కూడి వచ్చిన వారిలో ఎవరైనా సుధీరు శిరీషాను వివాహం చేసుకొనకూడదు అని ఆటంకపరిచేవారు ఉన్నారా? అలాగైతే మీరందరూ ఇష్టపడితే మేము అంగీకరిస్తున్నాము అనేదానికి అంగీకారంగా మీ కుడి హస్తాలు పైకెత్తి చూపించండి. మీరందరూ అంగీకరించారు కాన గవర్నమెంట్ వారు నాకు ఇచ్చిన అధికారము చేత నేను వివాహాన్ని జరిగించేదానికి ముందుకు సాగుతున్నా. మీరిరువురు నేను చెప్పిన మాటలు విన్న తర్వాత జవాబు చెప్పాలి. దేవుని మాట ప్రకారము గాక మరి ఒక విధముగా జతపరచబడే వారందరూ దేవుని చేత జతపరచబడరని వారి వివాహము యథావిధిగా ఉండదని మీరు బాగుగా రూఢిపరచును. కాబట్టి హృదయ రహస్యములను బయలుపరచబడం భయంకర విమర్శనం మీరు బయలు ఉత్తరం ఇవ్వనుగా ఈ వివాహంలో జతపరచబడకూడదు. మీ ఇద్దరిలో ఎవరికైనా ఆటంకమునైనా దాన్ని ఒప్పుకునవలని గట్టిగా ఆజ్ఞాపిస్తున్నా. ఈ శిరీషాని వివాహం చేసుకుని ఏమైనా ఆటంకం ఉందా? బయట చెప్పు. లేదు శిరీష ఈ సుధీర్ని వివాహం చేసుకునే ఆటంకం ఉందా? అయితే సుధీరు ఆటంకం లేదన్నారు, శిరీష కూడా ఆటంకం లేదు. సుధీర్ మరి ఒకసారి నేను చెప్పిన మాటలు విని మరి జవాబు చెప్పు. సుధీర్ దేవుని నిర్ణయం చొప్పున పరిశుద్ధ వ్యవస్థకు ఈ శిరీషను నీ పెండ్లి భార్యనిగా చేసుకుని ఆమెను ప్రేమించి ఆదరించి ఘనపరిచి వ్యాధి అందును ఆరోగ్యమును ఆమెను కాపాడు. ఇతను వల్లక నీవు బ్రతుక్కాలమంతా ఈమెకి భర్తవై ఉంటావా? ఉంటాను సార్. శిరీష నేను చెప్పిన మాటలు ఆలకించి నువ్వు జవాబు. శిరీష దేవుని నిర్ణయం చొప్పున పరిశుద్ధకు ఈ సుధీర్ను నీ పెండ్లి భర్తనగా చేసుకుని ఆయన ప్రేమించి ఆదరించి ఘనపరిచి వ్యాధి అందును ఆరోగ్యం ఆయన కాపాడి ఇతరుల వల్లక నీవు బ్రతుక్కాలమంతా ఈయనకే భార్య ఉందువా? ఇప్పుడు దయచేసి అబ్బాయి తరపున వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు రండి ఇటువైపు, అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు ఇటువైపు రండి. ఏమండి సుధీర్ ఏం కాదు మీకు? మీ అబ్బాయి సుధీర్ను శిరీషతో పరిశుద్ధ వివాహము జరిగించేదానికి ఏమైనా ఆటంకం ఉందా? ఏమి లేదు. సరే శిరీష ఏం కాదు మీకు? మీ అమ్మాయిని శిరీషను సుధీర్కిచ్చి వివాహం జరిగించేకి ఏమైనా ఆటంకం ఉందా? మీ అమ్మాయి కుడి చేయి పట్టుకోండి, మీ అబ్బాయి కుడి చేయి, ఇద్దరు కుడి చేతులు కలపండి. అవ్వండి. దగ్గర మీరు పట్టుకోవాలి, ఎదురు పడుతుంది తిరగండి, తిరగండి. సుధీర్ ఎడమ చేత్తో మైక్ పట్టుకో. నేను చెప్పిన మాటలు అమ్మాయి వైపు చూస్తూ చెప్పాలి, నా వైపు చూడకూడదు, ఎవరి వైపు చూడకూడదు.
సుధీర్ అను నేను, సుధీర్ అని నేను, శిరీష అను నిన్ను శిరీష అని నిన్ను మన జీవితాంతం వరకు మన జీవితాంతం వరకు దేవుని పరిశుద్ధ నిర్ణయము చొప్పున మేలుకైనను కీడుకైనను కలిమికైనను లేమికైనను వ్యాధి అందును ఆరోగ్యమందును నిన్ను ప్రేమించి కాపాడుటకై నా పెళ్లి భార్యనుగా స్వీకరిస్తున్నాను. అమ్మ నేను చేయాలా? ప్రేమించాలా, కొట్టద్దు. శిరీష నువ్వు చెప్పు. శిరీష అను నేను, సుధీర్ అను నిన్ను ఇది మొదలుకొని మన జీవితాంతం వరకు దేవుని పరిశుద్ధ నిర్ణయము చొప్పున మేలుకైనను కీడుకైనను కలిమికైనను లేమికైనను వ్యాధి అందును ఆరోగ్యమందును నిన్ను ప్రేమించి కాపాడుటకై నా పెళ్లి భర్తనుగా చేసుకొనుచున్నాను. ఈ చొప్పున జరిగింతునని ప్రమాణము చేయుచున్నాను. ఎంతవరకు? ఏ సమస్యలు వచ్చినా ఇద్దరు మోకరించి ప్రార్థన చేసుకోవాలా. మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను అనకూడదు. సరే సుధీర్, ఈ శిరీషను వివాహము చేసుకునేకి ఏమైనా ఆధారం తెచ్చావా? తెచ్చాను సార్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఈవినింగ్ గారు వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం. ప్రార్థన చేసుకుందామండి. సర్వశక్తికి మిక్కిలి గణనీయం కలిగిన మా పరమ తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ నవంపేట నీ ప్రియకుమారుడు సుధీర్ ప్రభువా, ఇదిగో తీసుకొని సమర్పించిన మంగళ్యాన్ని మీరు ఆశీర్వదించి దీవించండి. ఈరోజు తనకు భార్యగా చేసుకోవడానికి ఆధారంగా మంగళ్యాన్ని నీ సన్నిధానంలో సమర్పించుండగా వారి జీవితకాలం అంతా కూడా ప్రభువా ఈరోజు ఏ రీతిగా అయితే ప్రమాణాలు చేశారో తండ్రి, ఆ రీతిగా నీ ప్రియబిడ్డలు నీ వాక్యానుసారంగా జీవించి నీ కట్టడలను నీ ప్రమాణాలను నెరవేర్చి ప్రపంచంలో జీవించినంత కాలము నీకు సాక్షులుగా జీవించడానికి నీ కృపను దయచేయాలని యేసు నామములో ప్రార్థన చేయుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. నేను చెప్పిన మాట చెప్పు. ఈ మంగళ సూత్రముతో నేను అమ్మాయి వైపు చూడు, నిన్ను వివాహము చేసుకొనుతున్నాను. కట్టు.
సంతకాలు వాళ్ళు మళ్ళా తీసుకున్నారయ్యా. అక్షింతలు ఇప్పుడు వేద్దండి. ప్రార్థన ఆశీర్వాదాలు అయిన తర్వాత వాళ్ళు మీ దగ్గర పంపి అప్పుడేయండి. సుధీర్రా వాళ్ళు వేస్తుంటారు. వీడియోలు ఆగండి. ఇండ్లు కావాలి మొదట, ఆ తర్వాత మీది. ఇండ్లు ముఖ్యం. ఈ వీడియోలు ఆతలు తీసుకోండి. అందుకని ఎవరు కొడుతా ఏటీఎం కొడుతా. వెరీ గుడ్. మీ యొక్క ఆధార్ కార్డులో ఏ పేరుందో అదే. సాక్ష్యాలు అదే బాబు. గమనించండి. సుధీరు శిరీష భార్యాభర్తలని ప్రభుత్వం వారు నాకు ఇచ్చిన అధికారం చేత నేను వివాహాన్ని జరిగించి వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ ఇస్తాను. ఇది పట్టుకో. ప్రార్థన చేసుకుందాం. కొద్దిగా సంగీతం మ్యూజిక్ వాసేవాళ్ళు ప్లీజ్ ప్రార్థన చేసుకుందాం. చివరి ప్రార్థన ప్లీజ్. కాదు, సారీ ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహాగణుడైన మా పరలోకపు తండ్రి, అబ్రహాం, ఇస్సాకు, యాకోబులు దేవా, ఈ యొక్క దినం ప్రభా నీ ప్రియబిడ్డలు సుధీర్ గారిని బట్టి అయితేమి ప్రభా వధువుగా సిద్ధపరచబడి
ప్రభా మా మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ బిడ్డలను వరుడుగా వధువుగా సిద్ధపరచబడిన ఈ బిడ్డలను పరిశుద్ధుల సముఖంలోను ప్రభా బంధుమిత్రాదుల సముఖంలో నీ పరిశుద్ధ స్థలములో ఈ దినాన భార్యాభర్తలుగా నీ బిడ్డలను ప్రభా జతపరిచినటువంటి నీ అమూల్యమైనటువంటి కృపను బట్టి మీకు వందనాలు, మీకు స్తోత్రాలు. ప్రభా ఈ బిడ్డలు నిండు నూరేళ్లు ఈ భూలోకములో పరిశుద్ధమైనటువంటి వంశముగా వర్ధిల్లి ఈ బిడ్డలలో నుండి ఈ సమాజానికి అవసరమైనటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి దైవీకమైనటువంటి వంశాన్ని కలుగజేసి ఈ బిడ్డలను ఆశీర్వదించమని అడుగుతున్నాం. నిండు నూరేళ్ళు ఈ బిడ్డలతో నీ కృపాక్షేమాలను తోడు నీడగా ఉంచండి. యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. మరి ఈ యొక్క వివాహ కార్యక్రమం ముగింపబడింది కాబట్టి మరి ఆఖరిగా మన మధ్య ఉన్న సహోదరులు పెద్దవారును మొదట్లో దేవదాస్ గారు వచ్చి మనకి ఆఖరిగా ప్రార్థన చేయాలని కోరుచున్నాము. ఆఖరి ప్రార్థన. ప్రార్థన చేసుకుందాం. కృపా కనికరమ కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, సర్వశక్తిమంతుడా, మహోన్నతుడా, మహామహుడా, సృష్టికర్త, నీ పాదములకు కోటాను కోట్ల స్తుతులు స్తోత్రములు తెలియజేస్తున్నాం ప్రభువా. సృష్టి నిర్మాణ క్రమములు అనాది సంకల్పములో నాయన వివాహ వ్యవస్థ అనేటువంటిది చాలా గొప్పదిగా నా తండ్రి మీరు నిర్ణయించున్నారు ప్రభువా. కనుకనే వివాహము అన్ని విషయములలో ఘనమైనదని మీ యొక్క లేఖనాల ద్వారా మాకు తెలియజేసినటువంటి విధానాన్ని బట్టి మీకు స్తుతులు స్తోత్రములు తెలియజేస్తున్నాం ప్రభువా. అనాది కాలములో నా తండ్రి సుధీర్ని, శిరీష్ని వారి ఇరువురిని భార్యాభర్తలుగా మీరు నిర్ణయించి ఈ సమయంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమము ద్వారా వారు భార్యాభర్తలుగా ఉండుటకు మీరు బహిర్గతం చేసినందులకై మీకు స్తుతులు స్తోత్రములు తెలియజేస్తున్నాం. ఒకప్పుడు నాయన గుంటివారి కుటుంబము, ఎలకపాటి వారి కుటుంబము వేరువేరుగా ఉన్నప్పటికీ వివాహము ద్వారా నాయన రెండు కుటుంబములు ఒక్కటిగా ఉండుటకు మీరు ఇష్టపడి ఈ యొక్క వివాహ కార్యక్రమమును బలపరిచినందులకై మీకు స్తుతులు స్తోత్రములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. జతపరచబడినటువంటి వారు ఇరువురిని నాయన మరి ఈ యొక్క లోకములో వారు జీవించు పర్యంతము తండ్రి మీ ఆశీస్సులతో నింపగలందులకై విజ్ఞాపన చేస్తున్నాం. మంచి దైవిక కుటుంబముగా నాయన వారిని దీవించి సంతానాభివృద్ధి కలుగు చేసి కావలసినటువంటి ఆర్థిక సహాయములో నాయన కూడా మీరు వారికి తోడ్పాటుగా ఉండగలగలందులకే విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయంలో ఈ యొక్క వివాహమును చూసి ఆనందించి ఆశీర్వదించుటకు వచ్చినటువంటి బంధుమిత్రాదులందరినీ నాయన సంఘస్థులను సమస్తమును నాయన మీ యొక్క పరలోకపు మహిమగల సింహాసనము నుండి చూసి నాయన మీరు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించగలందులకై విజ్ఞాపన చేస్తున్నాం. ఈ యొక్క వివాహ కార్యక్రమమును నాయన బలపరిచినటువంటి వివాహమును జరిపించినటువంటి సోదరులను బట్టి మీకు స్తుతులు స్తోత్రములు తెలియజేస్తున్నాం. మేము ఈ కార్యక్రమమును ముగించుకొని మరి యొక్క కార్యక్రమమునకు మేము వెళ్ళనయ్యుండగా మాకు ముందుగా మీరు నడిచి జరగబోయేటువంటి యొక్క రిసెప్షన్ కార్యక్రమాన్ని కూడాను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి ఎటువంటి లోటుపాట్లు లేకుండా మాకందరికీ కూడాను విజయము చేకూర్చి సంతోషాన్ని చేకూర్చి మీరు మహిమ పొందవలసిందిగా కొద్ది విన్నపములు మా ప్రభువును మీ ప్రియకుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి అతి శ్రేష్టమైన నామం అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రార్థించిన సహోదరులకి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. మా ఆహ్వానం మన్నించి అలాగనే సహోదరులు భాస్కర్ గారి యొక్క ఆహ్వానం మన్నించి వచ్చిన 50 మందికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనం మరోసారి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. వీరు మరి బయటకు వచ్చి తిరిగి వచ్చే సమయంలో మీరు ఆ బిడ్డలని నూతన వధూవరులని మీరు ఆశీర్వదించి మీ దగ్గర ఉన్న ఆ యొక్క పూల జంతువులతో వాళ్ళని ఆశీర్వదించాలని కోరుచున్నాము. మీరు ఇచ్చే దీవెనలు అయ్యే దేవుడు ఆశీర్వదిస్తుడు, మనుషులు దీవెనలు ఇస్తారు కాబట్టి మీరు దీవెనలు ఇవ్వాలని కోరుచున్నాము. ఎందుకనగా రూతమ్మని ఆ యొక్క ఇశ్రాయేల్ స్త్రీలు ఎలాగా ఆశీర్వదించారంటే వేవేళ్ల తల్లికి నువ్వు తల్లి అవుదుగాక బిడ్డలకి తల్లి అవుదుగాక అని ఆశీర్వదించారు.
ఎంత పెద్ద మాట. అలాంటివి మీరు అందరూ బిడ్డలను ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ ఈ యొక్క సమయంలో ఈ యొక్క సమయాన్ని నాకు అప్పచెప్పిన సహోదరులు కుమార్ గారికి, యాంకర్ గారికి నేను సమయాన్ని అప్పచెప్పుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయ్య గారు. అందరూ కరములు తట్టి ఉత్సాహపరుస్తాం. చాలా చక్కగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం నడిపించిన చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఎల్డర్స్కి, సంఘ పెద్దలకు మరియు పాస్టర్ గారికి మా యొక్క కుటుంబం సమేతంగా మా యొక్క వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం. ఇంతవరకు ఈ యొక్క వివాహ కార్యక్రమానికి చాలా ఘనంగాను, చాలా మర్యాదగాను ఇంతవరకు ఈ యొక్క కూడికను చాలా క్రమంగాను, చాలా మర్యాదగాను నడిపించిన చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మరియు చూలై తెలుగు బాప్టిస్ట్ సంఘస్థులందరికీ మా యొక్క వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం. కమిటీ వాళ్ళకి, పెద్దలకి మరియు పాస్టర్ గారికి, విశేషంగా ఈ యొక్క వివాహాన్ని నడిపించిన మన చెన్నై బాప్టిస్ట్ కాంగ్రిగేషన్ మోస్ట్ సీనియర్ పాస్టర్ రెవరెండ్ డాక్టర్ ఎం పాలేశ్వరపాయి గారికి, బిషప్ ఏబుల్ నీలకంఠ నాయ్ గారికి, సహాయ సంఘ కాపరి దాస్ పాస్టర్ గారికి మరియు ఇక్కడ కూడి ఉన్న అనేక దైవ సేవకులకు మా యొక్క కుటుంబం సమేతంగా మా యొక్క వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం. మీ యొక్క ప్రార్థన వల్లనే ఈ యొక్క వివాహంను దేవుడు ఘనంగా నడిపించాడు. హల్లెలూయా. అదేలాగా ఈ యొక్క వివాహమైన తదుపరి రిసెప్షన్ కార్యక్రమం ఉంటున్నదండి. దయచేసి మీరందరూ కూడా రైల్వే ఇంటెగ్రల్ కప్ పిల్కింగ్టన్ రోడ్లో ఉంటున్న ఆ యొక్క స్థలానికి మీరు శ్రద్ధగా రావాలని మీకు అందరికీ ప్రేమపూర్వకంగా తెలియపరుస్తున్నాం. ఇప్పుడే సమయం ఆలస్యమైంది కనుక మీరు ఎవరు డిలే చేయకుండా త్వరగా వచ్చి నూతన దంపతులను ఆశీర్వదించి వెళ్ళాలని మీకు అందరికీ తెలియపరుస్తున్నాం. ఇప్పుడు I would like to inform that both bride and the bridegroom to stand on your feet. Senior pastor will give the blessings and you can make the wedding march. మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు యొక్క కృపయు, తండ్రి యొక్క ప్రేమయు, పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క సహవాసం కూడి వచ్చిన బిడ్డల మీదను, నూతనముగా జతపరచబడిన బిడ్డల మీదను ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు తోడైనగా తండ్రి. ఆమేన్. ప్రైజ్ లార్డ్. ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఘనంగా నడిపించుటకు అబ్బాయి తరపున జోసెఫ్ అయ్య గారు, అదేలాగా అమ్మాయి తరపున జాన్సన్ గారు, ఇరువురు కూడా ఎంతగానో ప్రయాసపడి ఈ యొక్క కార్యక్రమం నడిపించారు. వాళ్ళకి సంఘం తరపున, బృందం తరపున వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం. విత్ హ్యాపీ heart and a lovely face, I would like to welcome Srisha and Sudhir Babu, the newly married couple, making all the way to the entrance. ఎవరైనా వాళ్ళని ఆశీర్వదించాలనుకుంటే దయచేసి ప్రార్థనా పూర్వకంగా మీ చేయిలో ఈబడిన అక్షంతలతో వాళ్ళని ఆశీర్వదించాలని తెలియపరుస్తున్నాం. The name of Lord and Savior Jesus Christ, I officially declare Sudhir officially has been married to Sirisha. On this beautiful day, let happiness, let anointing, let God's grace bestowed upon their lives now and forevermore. இந்த ஆசீர்வாதமான நேரத்தில் இன்றைக்கு மணமகளாக சுதீரும் சிரிஷாவும் இணைக்கப்பட்டது தேவனுடைய சித்தம். அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக சபையார் எல்லோரையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இது தேவன் ஏற்படுத்தின தருணமாகியால் சந்தோஷத்தோடு கூட அவர்களை வரவேற்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். Showers of blessing.